शांति आज साकार महावाक्य 18/7/2026 मधुर संतान माने एही पुराणा दुनिया रे जो प्रकार आशा मनुष्य माने रखुछंती से सब आशा तुमको रखिबार नहीं कहीं एही दुनिया विनाश होइजिवो। प्रश्न संगम जुगरे केउ आशा रखिले तुमर सब आशा गुड़िक सबु बेला पई पूर्ण होइजिवो। उत्तर आमको पवित्र होई बाबा को याद करी तांकठारु पूरा संपत्ति नेबाकु हेबो। केवल ये आशा रहू यही आशा रखिले सदाकाल पाई सब आशा पूर्ण होइजिवो। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सबु वरदान मिलिजिवो। सत्ययुगरे सबु मनोकामना पूर्ण होइजिवो। गीत अछि तुम्ही हो माता तुम्ही पिता हो। ओम शांति। मीठा मीठा रूहानी पिलामानंक प्रति अर्थात आत्मा मानंक प्रति परमपिता परमात्मा एहा बुझाउछंती। तुमे जानिछ बेहदर गोटे बाबा आमको वरदान देउछंती, लोक माने आशीर्वाद देइथांती। पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। एबे बाबा तुमको वरदान देउछंती आयुष्मान भव, तुमर आयुष बहुत अधिक हेबो। सत्ययुगरे पुत्र भी जन्म हेबो तो से मध्य सुख देव, से माने सुखी हेबे। एबे तुमे माने जानुछ जे बेहदर बाबा बेहद सुखर वर्षा देउछंती। वास्तव रे आमे आयुष्मान धनवान मध्य हेबा। एबे कौनसी कामना रखिबा अनुचित। तुमर सबु मनोकामना गुड़िक सत्ययुगरे पूरा हेबो। एही नरकरे कौनसी भी कामना रखिबा उचित नुहे। एठारे धनर कामना मध्य रख नाही। बहुत धन हेउ, बड़ चाकरी मिलू, एहीपरि अधिक इच्छा रखी नाही। पेट तो केवल गोटे मुठा अटार रुटी खाई थाए, तेणु अधिक लोभ करिबा अनुचित। जदि अधिक धन थिबो ताहा विनाश होइजिबो। पिलामाने जानिछंती बाबा आमको स्वर्गर मालिक कराउछंती। एबे बाबा कहउछंती दान दियो तेबे ग्रहण छाड़ी जीवो। तेबे केउ दान देव? एई पांच विकार एहाकु दान करि दियो तेबे खराब ग्रहर चलीजीव एवं तुम्हें 16 कला संपूर्ण होइजिव। तुमे जानुछ आमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण एहिठारे ही हेबाकु पड़िबो। एठारे पांच विकार दान देबाकु पड़िबो। पिलामानकु दान पिलामानकु बाबा कहउछंती मिठा पिलामाने कौनसी आशा रख नाही। केवल बेहदर बाबांक ठारू बेहदर वर्षा नियो। बाकी अल्प समय अच्छी गायन मध्य करा जाए। बहुत गला अल्प रहिला विनाश हेबा पई अल्प समय अच्छी, सेथिपई पुराणा दुनिया रे कौनसी आशा रख नाही। केवल बाबा को याद करुथा। याद द्वारा केवल बाबा को याद करुथा। याद द्वारा पिलामानकु सत्व प्रधान हेबाको पड़िबो। एही दुनिया रे मनुष्य जो आशा रखुची सेपरि कौनसी आशा रख नाही। केवल गोटे आशा रखिबार अच्छी जे मते शिव बाबांकर स्वर्गर वर्षा नेबार अच्छी। काहाको भी केबे दुख देबार नाही। परस्पर प्रति काम विकार भावना रखिबा यह सबुठारु बड़ दुख। सेथिपई सन्यासी माने स्त्री ठारु अलगा होई जाइथांती, कहिथांती ए छाड़ी देइछि। एही समय रावण राज्य रे समस्ते पतित पापात्मा अटंती। एबे समय बहुत कम अच्छी। तुमे जदि बाबांक श्रीमत रे न चलिबो तेबे श्रेष्ठ होई परिबो नाही। पिलामानकु उच्चरु उच्च हेबाकु पड़िबो। सेथिपई पांच विकारर दान देबाकु हेबो। तेबे जाई ग्रहण छाड़ी जीवो। एबे समस्तंक उपरे खराब ग्रह पड़िछि, सेथिपई संपूर्ण कला होई जाउछि। बाबा कहउछंती जदि मो ठारू वर्षा नेबार अछि तो पवित्र हो। द्वापरर आरंभरु करी तुमे पतित होई होई सतो प्रधान तमो प्रधान होई जाइछ। सेथिपई तो गायन करुछ पतित पावन आओ आमको आसी पवित्र कराओ। तेणु बाबा निर्देश होछंती पिलामाने एबे पतित दुनिया पतित हो नाही। काम महाशत्रु को जीत। एथिपई तुमे आदि मध्य अंत दुख पाउछ। बाबा कहउछंती तुमे स्वर्ग रे संपूर्ण पवित्र थिल, एबे रावण मतरे तुमे पतित होई जाइछ। सेथिपई देवता मानक पाखरे आगरे तांकर महिमा गान करुछ, अर्थात सर्वगुण संपन्न
ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଏବଂ ଆମେ ବିକାରୀ। ନିର୍ବିକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାରୀ କରାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଭଲେ ନିଜେ ନିଜର କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କର, ପରସ୍ପରକୁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଲାଅ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଅମୃତ ଛାଡ଼ି ବିଷ କାହିଁକି ପିଇବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ କୌଣସି ବି କାମନା ରଖ ନାହିଁ। ଆମେ ୟାଦର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବୁ। ତୁମେ 63 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପାପ କରିଛ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ହିଁ ଶତପ୍ରଧାନ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲ, ପୁଣି ତୁମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛ। ଆମେ ନିରୋଗୀ ଥିଲୁ, ପୁଣି ରୋଗୀ ହୋଇଛୁ, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ନିରୋଗୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ନିରୋଗୀ ଥିଲୁ ଆମର ଆୟୁଷ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା, ଏବେ ଦେଖ ବସୁ ବସୁ ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ବି ଆଶା ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଏସବୁ ବିକାରୀ ଆଶା ଅଟେ। କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆଶା ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି। ସାରା ଭାରତରେ ରାହୁର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି। ପୁଣି ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ହେବା ଦରକାର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତୁମ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ପୁଣି ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ମିଳୁଛି। ବୃହସ୍ପତିର ଦଶାରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରହିଗଲେ ସୁଖ ରହିଛି। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଶୁକ୍ରର ଦଶା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ଉଡ଼ିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ମାୟା ତୁମର ଡେଣା କାଟି ଦେଇଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ହେଉଛ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛ, ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଉଛ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ ମିଳୁଛି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଅନ୍ତମତି ସୁଗତି ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ସେଠାରେ ତୁମର ଶରୀର ନିରୋଗୀ ହେବ, ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହେବ, ଧନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ସେଠାରେ କେବେ ଧର୍ମର ସନ୍ତାନ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ଭବ। ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଜନ୍ମ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧର୍ମର ସନ୍ତାନ କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ଧର୍ମର ସନ୍ତାନ ହେବେ ନାହିଁ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେବେ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପିଲା କିପରି ଜନ୍ମ ହେବେ? ସେଠାରେ ଯୋଗବଳ ରହିଛି। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗୀ ହେବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଭୋଗୀମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ଯୋଗ ଶିଖାଇ ଦେବତା କରାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଯୋଗୀ କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଗୀ ଅଥବା ଋଷିମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଇଛି ତୁମେ ହେଉଛ ରାଜଋଷି। ତୁମେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ ରାଜ୍ୟପଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉ ଏପରି କୌଣସି ଓଲଟା ଆଶା ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ବିକାରରେ ଯାଇ କାମ କୋଠରୀ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଦେହାଭିମାନୀ ହିଁ କାମ ବିକାରରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେହାଭିମାନୀମାନେ କାମ ବିକାରରେ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କାମ ବିକାରରେ ଯାଅ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ହୁଅ, ତେବେ ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ନେବା ଦରକାର। ବାବା ତ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସୁଦାମା 2 ମୁଠା ଚାଉଳ ଦେଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମହଲ ମିଳିଗଲା। ବାବା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ।
ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେ ଯେତେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଘରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଥବା ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲ। ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଲେଖିଦିଅ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହେବାର ଅଛି, ତେବେ ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ଧନବାନ ହେବାର ରାସ୍ତା ବତାଇବୁ। ତୁମେ ଡାକ୍ତର ଅଟ ନା? ଡାକ୍ତର ବୋର୍ଡ଼ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଆମମାନେ କିପରି ଜାଣିବେ? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଘର ବାହାରେ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇ ଦିଅ। କେହି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ହଦ୍ର ପିତାଙ୍କଠାରୁ ହଦ୍ର ବର୍ଷା ପାଉଛ। ବେହଦ୍ର ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ମିଳିବ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପ୍ରଥମେ ଏହା ବୁଝାଅ। ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହିପରି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସଙ୍ଗମ। ଏହି କଳିଯୁଗରୁ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ଶତୁପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ଏବେ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବ। ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ହିଁ ରହିଛି, ଅଲଫ। ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଦଶାହୀ ତୁମର। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଭିକାରୀ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ ଜୀବଦଶାରୁ ମରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ତ ମରିବା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦର ସୁଖ ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ କେବେ କନ୍ଦାକଟା କରିବ ନାହିଁ। ତୋଫାନ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମାୟାର ତୋଫାନ ତ ଆସିବ। ଏହା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ। ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାଗଣାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତୋଫାନ ତ ଚାଲିଯିବ, ସର୍ବଦା ରହିବ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିଶା ମନରେ ରହୁ। ବାବା ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଅ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏ କଥା ହୁଅ, ବାବା, ଏବେ ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବୁ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ନେବୁ। ସମୟ ସ୍ଥିର କରିଦିଅ। ଆମେ 3-4ଟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବୁ। ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆମକୁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ 21 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛୁ ଏକଥା ବି ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରିବୁ। ଆମେ ହେଲୁ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷାର ହକଦାର ହୋଇଯାଉଛୁ। ଏହା ରାଜଯୋଗ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଅନେକ ଥର ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଛ, ପୁଣି ନର୍କବାସୀ ହୋଇଗଲ। ଏବେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲ, ରାଜଋଷି। ଋଷି ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର ବର୍ଷା ନେଉଛ। ତେଣୁ ଏବେ ବିକାରରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଛି ଅଣ୍ଟା। ଏବେ ତ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଆଦି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶିବ ବାବା ହିଁ ଲେଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ଲେଖୁଛ ଶିବ ବାବା ମାର୍ଫତ ବ୍ରହ୍ମା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଭାଇ ଅଟୁ। ରୁହାନୀ ବାପ ଆସି ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଉଛି। ସେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ବି ପବିତ୍ର ହେଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବ। ଏବେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଗଙ୍ଗାରେ ଶରୀରକୁ ଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ତ ପବିତ୍ର ହେଉନାହିଁ। ଯୋଗର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश 1 नंबर, एही कलिजुगी दुनिया रे कौनसी प्रकार ओलटा आशा रखिबार नाही। संपूर्ण सत्व प्रधान हेबा पाई ईश्वरीय मतरे चलिबाकू हेबो। सेकेंड पॉइंट, पवित्र होई घर को फेरी जाओ, फेरिबाकू हेबो। एही गोटिए आशा रखिबाकू हेबो। अंतिम मति अनुसार गति मध्य प्राप्त हेबो। मायार तोफान समय नष्ट करिबार नाही। वरदान, सर्वदा निजर शक्तिशाली मनोवृत्ति द्वारा बेहदर सेवारे तत्पर रहुथिबा हदर समस्या गुड़िकर मुक्त भव। जेपरी साकार बाबा को सेवा व्यतीत अन्य किछि भी देखा जाउ नथिला, सेपरी तुमे माने मध्य निजर शक्तिशाली मनोवृत्ति द्वारा बेहदर सेवारे सर्वदा तत्पर रुह, जहाद्वारा हदर अर्थात विनाशी समस्या गुड़िक आपे आपे समाधान बा समाप्त हो जीव। तेबे विनाशी कथारे समय देवा यह मध्य कंडी खेल अटे, जो समय एवं शक्ति नष्ट हो जीव। सेतिपई छोट छोट कथारे समय बा जमा करिबार शक्ति गुड़ी को व्यर्थरे नष्ट कर नाही। स्लोगान, जदि सेवारे सफलता प्राप्त करिया को चाहुच, तेबे बाणी एवं कर्म रे बाणी एवं चालीचलन प्रभावशाली होगा उचित। जदि सेवारे सफलता प्राप्त करिया को चाहुच, तेबे बाणी एवं चालीचलन प्रभावशाली होगा उचित। अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति रही शक्तिशाली जोगर अनुभव कर। समय अनुसार एवं समस्ते ब्राह्मणात्मा मानक निकट को आनिबा सहित ज्वाला स्वरूप वायुमंडल निर्माण करिबार सेवा कर। सेतिपई चाहे जोगभट्टी कर बा परस्पर भितर संगठित होई ज्ञान जोगर वार्तावरण कर, किंतु ज्वाला स्वरूप अनुभव कर एवं कराओ। जदि यही सेवारे लागिजिब, तेबे छोट छोट सबु कथा सबु सहजरे परिवर्तन होइजिब। ओम शांति।